She loves worship. She teaches praise and worship to Bible college students. And our church worship team, constantly she'll come and give feedback. In the 4 years of the pain, one thing that gave her that comfort was worship. Constant, she'll be for every day, 3 to 4 hours, she'll be listening to Chinese, Malay, English, and even Tamil. Some songs she likes. So, she used to sing regularly, worship ரொம்ப பிடிக்கும். அப்போ நான் சொன்னேன், I want to go there. What do you make of that vision? அப்படின்னு சொன்னேன். I don't know. Maybe, I don't know whether if God is saying, your pain is over, it is finished, you are going to be healed. Or maybe He is saying, your pain here on earth is over, come home. I don't know. But I like that place. I think she has gone to that place which she likes. And in the 25, in that 1 week, last 10 days she did not even drink one sip water because she vomits everything. It was all IV fluids that was sent to sustain her. She had no strength. Literally, கை எப்படி தூக்க முடியாது, கீழே விழுந்துரும். கை எப்படி தூக்குவாங்க, கீழே விழுந்துரும். She had literally no strength. பலனே இல்லாமல் தான் இருந்தாங்க. பட் ஆனால் லாஸ்ட் 2 வீக்ஸில் லாஸ்ட் 5 டேஸில் இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட் போனதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் ஃப்ரைடேலேருந்து she spoke to about 25 people. I didn't push or ask her to speak to anybody. A lot of people wanted to speak to her. But I don't want her to be stressed. But she asked for people. அவங்க கேட்டாங்க. பட் சிலரோட 10 minutes, சிலரோட 20 minutes, சிலரோட 45 minutes. She spoke over the phone. சிலர்கிட்ட சாரி கேட்டாங்க if she has hurt. சிலர்கிட்ட தேங்க் பண்ணாங்க for being a friend. சிலருக்கு she gave advice. சிலருக்கு she even gave correction. சிலருக்கு she gave a prophetic word. And said, I'm going to a better place. I finished my race. You run your race. So she did this for about 20 to 25 people. A few days back, staff meeting. ஏன்னா இந்த eventuality இப்படி இருந்துச்சுன்னா how to be prepared. நான் ஸ்டாஃபுக்கு 10 minutes ஓரியன்டேஷன் கொடுக்கறதுக்காக I came from the hospital. அப்போ there was a call from the caretaker there. வந்து மேடம் பேசணும்னு சொல்கிறாங்க. she is not allowed to have a cell phone there. So இவங்க கொடுத்தாங்க. When are you coming? I said I should be there in less than an hour. I'm in the staff meeting. Just 10 minutes. I'll leave here. Oh, staff meeting. Is everybody there? I said yes. Can I speak to them and say a proper bye to them? I said fine. So speaker la potte I made her speak. She spoke for 45 minutes. And to all the people, she named them, affirmed them, appreciated them, celebrated them, and told each of them how precious they are to us. And that's how she did. Just before she passed away yesterday, night 10:45, I had the strong compulsion to bring my 2 kids and have a private family time. So 5 o'clock, hospital இருக்கிறோம். 2 பிள்ளைங்களோட நான் I asked the nurses to go out. And we spent about an hour. I took communion cups with me so that we can have our last communion together. Because I knew the time was very near. I know many were fighting for her life. But she knew very well that her time has come. And as a family, we also knew that her time has come. We don't want her to suffer anymore. We said, God, you can touch her and heal her, or you can embrace her into your arms.
She belongs to you more than she belongs to us. So you take the call. That has been our prayer. Then she said, I think Jeanette is not letting me go. I think Jeanette wants me. So I said, I'll ask Jeanette to come. So she told Jeanette, you release Mama. And reluctantly, Jeanette prayed. Yesterday also, she prayed. Healing, I still believe my God is a healer. And I don't have any right to ask my God, why you didn't heal? I will declare today, my God is a healer. He has healed so many people I have seen through us, and we have seen enough. My God is a miracle working God. And I'm going to start consciously praying for sick people. For Jesse not to have been healed is not going to be a deterrent. We're going to all the more believe. He has the right to decide whom he will heal and whom he will. Suddenly she asked 2 days ago, Dada, is there anything that we have to set right? Why I'm suffering? So I said, if God reveals we will. But I think not all sickness is because of sin. Bible also says sickness is because of sin, but not always, Jesse. There are some sickness, the Bible says, it is for the glory of God. John chapter 9. And there are even passages where, like Job, he went through such pain. It is to put the devil to shame. You know, by doing this, we are actually putting the devil to shame. Our ministry has grown 300% in the last 4 years. We have never stopped. We are putting the devil to shame. So, whether God heals you or he doesn't heal you, it's a victory, Jesse. It's a victory. Jayam. So she loves worship. So Adam Padapuram, we're going to worship the Lord. Pastor Albert. 54ஆம் சங்கீதத்தில் சங்கீதக்காரன் இப்படியாய் சொல்லுகிறதை நம்ம பார்க்க முடியும். நம்முடைய வீட்டில் வாசமாயிருக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் எப்பொழுதும் உம்மை துதித்து கொண்டிருப்பார்கள். அப்படியே கீழே தொடர்ந்து படிக்கும்போது சொல்லப்பட்டிருக்கும், அவர்கள் அழுகையின் பள்ளத்தாக்கை உருவ நடந்து அதை நீரூற்றாக்கி கொள்ளுகிறார்கள். அவருடைய வீட்டில் வாசமாயிருந்து அவரையே துதிக்கிற ஒரு கூட்டமானாலும் அவர்களும் கடக்க வேண்டிய ஒரு அழுகையின் பள்ளத்தாக்கு உண்டு. ஆனால் அப்படிப்பட்ட பாதையிலெல்லாம் ஆறுதல் செய்கிறவர் அவர் ஒருவரே. கரங்களை உயர்த்தி ஆமேன்னு சொல்லலாமா? முடிஞ்சா சில நிமிஷங்கள் நம்ம எழுந்து நின்று நம்ம ஆண்டவரை ஆராதிக்க போகிறோம். இப்படிப்பட்ட இழப்புகளில், இப்படிப்பட்ட வனாந்தர பயணத்தில் எங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே நம்பிக்கை நீங்க தான் ஆண்டவரே. எங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே ஆறுதல் நீங்க தான் ஆண்டவரே. உன் பாதம் அல்லாமல் எங்களுக்கு வேற தஞ்சம் இல்லை, எங்களுக்கு வேற தேர்தல் இல்லை. ஆறுதலின் தெய்வமே, நீரல்லால் எங்களுக்கு பரலோகில் யாருண்டு ஜீவனாதா? நீரல்லால் எங்களுக்கு பரலோகில் யாருண்டு ஜீவனாதா? நீரே அன்றி ஈகத்தில் வேறொரு தேட்டமில்லை பரனே. நீரே அன்றி ஈகத்தில் வேறொரு தேட்டமில்லை பரனே. Sing it again. நீரல்லால் எங்களுக்கு, நீரல்லால் எங்களுக்கு பரலோகில் யாருண்டு ஜீவனாதா? நீரல்லால்
நீரல்லால் எங்களுக்கு பரலோகில் யாருண்டு ஜீவனாதா? நீரே அன்றி ஈகத்தில் வேறொரு தேற்றமில்லை பரனே. நீரே அன்றி ஈகத்தில் வேறொரு தேற்றமில்லை பரனே. என் இயேசு என் துணையாளரே, என்னாலும் என் பரிகாரியே. என் இயேசு என் துணையாளரே, என்னாலும் என், ஒரே குரலா எல்லாரும் சேர்ந்து, பரிகாரியே. என் இயேசு, என் இயேசு என் துணையாளரே, என்னாலும் என் பரிகாரியே. என் இயேசு என்னோடு இருப்பதினால் என்றும் என் வாழ்வில் பயம் இல்லையே. என் இயேசு என்னோடு இருப்பதினால் என்றும் என் வாழ்வில் பயம் இல்லையே. எல்லாரும் கைவிட்டு போனாலும் என்றென்றும் என் வாழ்வில் குறை இல்லையே. எல்லாரும் கைவிட்டு போனாலும் என்றென்றும் என் வாழ்வில் குறை இல்லையே. என் இயேசு என் துணையாளரே, என்னாலும் என் பரிகாரியே. என் இயேசு என் துணையாளரே, என்னாலும் என் பரிகாரியே. இன்ப நதியோரம் நடத்தி சென்று அவர் என் தாகம் தீர்த்திடுவார். இன்ப நதியோரம் நடத்தி சென்று அவர் என் தாகம் தீர்த்திடுவார். என் நேசரேசுவை சந்திக்கும் நாள் எண்ணி என்னாலும் காத்திருப்பே. என் நேசரேசுவை சந்திக்கும் நாள் எண்ணி என்னாலும் காத்திருப்பே. என் இயேசு என் துணையாளரே, என்னாலும் என் பரிகாரியே. என் இயேசு என் பரிகாரியே. எக்காலத்திலும் உம்மை நம்பிடுவே, என் இதயத்தை உம்மிடம் ஊற்றி உம்மை உயர்த்துகிறோம். எக்காலத்திலும் உம்மை நம்பிடுவே, என் இதயத்தை உம்மிடம் ஊற்றுகிறேன். அசைவுற விடமாட்டே, என்னை அசைவுற விடமாட்டே. ஓ, அசைவுற விடமாட்டே, என்னை அசைவுற விடமாட்டே. என் ஆத்துமா உம்மை நோக்கி அமர்ந்திருக்கும், நான் நம்புவது உம்மாலே ஆகும். என் ஆத்துமா உம்மை நோக்கி அமர்ந்திருக்கும், நான் நம்புவது உம்மாலே ஆகும். எங்கள் கன்மலை நீர் அல்லவா, கன்மலையே அடைக்கலமே,
என் பலனே என்னை எங்கள் பலனே, எங்கள் ஆறுதலே, கன்மலையே, அடைக்கலமே, என் பலனே, என்னை காப்பவரே, அசைவுற விடமாட்டே, என்னை அசைவுற விடமாட்டே. என் ஆத்துமா உம்மை நோக்கி அமர்ந்திருக்கும், நான் நம்புவது உம்மாலே ஆகும். என் ஆத்துமா உம்மை நோக்கி அமர்ந்திருக்கும், நான் நம்புவது உம்மாலே. சத்தத்தை உயர்த்தி சொல்லுங்க, என் ஆத்துமா ஆண்டவரே, என் ஆத்துமா. எங்கள் நம்பிக்கையே ஆபத்து காலத்துல எங்களுக்கு அனுகூலத்துடன் நீங்க தானே. கார் இருளில் இருக்கும் போதும் எங்களுக்கு வெளிச்சம் நீங்க தானே. என் ஆத்துமா உம்மை நோக்கி அமர்ந்திருக்கும், நம்புவது உம்மாலே ஆகும். கர்த்தரின் மேய்ப்பரா இருக்கின்றார் தாழ்வடையே, கர்த்தரின் மேய்ப்பரா இருக்கின்றார் தாழ்வடையே. சொல்லலாமா? கர்த்தரின் மேய்ப்பரா இருக்கின்றார் தாழ்வடையே, கர்த்தரின் மேய்ப்பரா இருக்கின்றார் தாழ்வடையே. அவர் புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்ப்பார், குளிர் நீரோடும் ஊற்றினிலே. அவர் புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்ப்பார், குளிர் நீரோடும் ஊற்றினிலே. என்னை கூட்டி செல்வார், அங்கு சேர்ப்பார், அவர் காட்டிய வழி செல்வே, அவர் காட்டிய வழி செல்வே. கர்த்தரின் மேய்ப்பரா இருக்கின்றார் தாழ்வடையே, கர்த்தரின் மேய்ப்பரா இருக்கின்றார் தாழ்வடையே. எந்த ஆத்துமம் நிறைந்திடும் வண்ணம் அவர் அன்பின் வழி வளர்ப்பார். எந்த ஆத்துமம் நிறைந்திடும் வண்ணம் அவர் அன்பின் வழி வளர்ப்பார். மரண இருள் மூடிடும் நேரம் இயேசுவே என்னோடிருப்பார், இயேசுவே என்னோடிருப்பார். கர்த்தரின் மேய்ப்பரா இருக்கின்றார் தாழ்வடையே, கர்த்தரின் மேய்ப்பரா இருக்கின்றார் தாழ்வடையே. எந்தன் பகைவரின் கண்களின் முன்னே ஒரு பந்தியை ஏற்படுத்தி, எந்தன் பகைவரின் கண்களின் முன்னே ஒரு பந்தியை ஏற்படுத்தி, சுகத்தைலங்கள் கொண்டென்னை தேற்றி அபிஷேகம் செய்திடுவார், அபிஷேகம் செய்திடுவார். கர்த்தரின் மேய்ப்பரா
இருக்கின்றார் தாழ்வடையே. கர்த்தரின் மேய்ப்பராய் இருக்கின்றார் தாழ்வடையே. கர்த்தரின் மேய்ப்பராய் இருக்கின்றார் தாழ்வடையே. கர்த்தரின் மேய்ப்பராய் இருக்கின்றார் தாழ்வடையே. எந்தன் ஜீவிய காலம் எல்லாம் அவர் கிருபை வரம் பெறுவே. எந்தன் ஜீவிய காலம் எல்லாம் அவர் கிருபை வரம் பெறுவே. என் கர்த்தரின் வானக வீட்டில் என்றென்றும் வாழ்ந்திடுவே. என்றென்றும் வாழ்ந்திடுவே. கர்த்தரின் மேய்ப்பராய் இருக்கின்றார் தாழ்வடையே. கர்த்தரின் மேய்ப்பராய் இருக்கின்றார் தாழ்வடையே. கரங்களை உயர்த்தி சிஸ்டர் ஜெசிகா ஆண்டவர் ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாமா? பவுல் அப்போஸ்தலன் சொல்றது போல, எது வந்தாலும் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு என்னை பிரிக்க மாட்டாது. தன்னுடைய பலவீன படுக்கையிலையும் இந்த ஆன்லைன் மீட்டிங் அவங்க நிறைய ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நிறைய ஆன்லைன் மீட்டிங்ஸ். அப்போதுக்கு என்கிட்ட சில உதவிகள் கேட்பாங்க, நான் அதை பண்ணி கொடுப்பேன். நான் கடைசி அவங்களோட பேசின ஒரு காரியம், நான் அவங்ககிட்ட கேட்டேன், இந்த இப்படிப்பட்ட கடுமையான சூழ்நிலைகள்ல கூட தளர்ந்து போகாம சோர்ந்து போகாம எப்படி உங்களால ஓட முடியுது சிஸ்டர்? You are such a great inspiration. அவங்ககிட்ட சொல்லும் போது அவங்க எனக்கு பண்ணியிருந்த டெக்ஸ்ட் நான் ஜஸ்ட் I would like to read. Thank you pastor னு சொல்லிட்டு அவங்க சொன்னாங்க, cancer is only affecting the body. Cancer is affecting the body, but my spirit and soul still moving on. But my spirit and soul still moving on. The கடைசி ஒரு வார்த்தை சொல்லிருக்காங்க, and the body is just a shell. நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது, பூமிக்குரிய கூடாரமாகிய இந்த வீடு அழிஞ்சு போனாலும் தேவனால் கட்டப்பட்ட கைவேலை அல்லாத நித்திய வீடு. அந்த ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு இருக்குது. கடைசியா சில நிமிஷங்கள் 2 கரங்களை வானத்துக்கு நேராக உயர்த்தி, ஆறுதலின் தெய்வமே, எங்களை ஆறுதல் படுத்துகிறவரே, எங்களை கைவிடாம காப்பவரே, கடைசி வரைக்கும் கூட இருப்பேன்னு வாக்கு பண்ணினீங்களே, மலை போன்ற துன்பம் என்னை சூழும் போதும் அதை பனி போல உருகிட செய்பவரே, மலை போன்ற துன்பம் என்னை சூழும் போதும் அதை பனி போல உருகிட செய்பவரே, கண்மணி போல் என்னை காப்பவரே, உள்ளங்கையில் பொறித்தென்னை நினைப்பவரே, கண்மணி போல் என்னை காப்பவரே, உள்ளங்கையில் நினைத்தென்னை பொறிப்பவரே,
வருபவரே, நீர் போதும் என் வாழ்வில். எல்லாரும் சத்தத்தை உயர்த்தி சொல்லலாமா? இயேசுவே நீர் போதும் என் வாழ்விலே. அப்படியே ஆராதிக்கலாம் ஆண்டவரே. ஓ தெய்வமே, நீர் போதும் என் வாழ்விலே. ஏசையா நீர் போதும் என் வாழ்விலே. பலவீன நேரம் சொல்லலாமா? பலவீன நேரம் என் கிருபை உனக்கு போதும், உன் பலவீனத்தில் என் பலன் தருவேன் என்று. பலவீன நேரம் கிருபை உனக்கு போதும், உன் பலவீனத்தில் என் பலன் தருவேன் என்று. நீழல் போல என் வாழ்வில் வருபவரே, விலகாமல் துணை நின்று காப்பவரே. நிழல் போல என் வாழ்வில் வருபவரே, விலகாமல் துணை நின்று காப்பவரே. நீர் போதும் என் வாழ்விலே. ஏசையா நீர் போதும். கடைசி அந்த வார்த்தையை சொல்லி இந்த துன்ப நேரத்துல, இந்த நெருக்கத்துல, நீர் போதும். ஏசையா நீர் போதும் என் வாழ்விலே. தகப்பனே, பாதத்தை பற்றி கேட்கிறோம் ஆண்டவரே. இரக்கம் செய்கிறவர், ஆறுதல் செய்கிறவர். என் கால் சறுக்கிறது என்று சொல்லும் போது கர்த்தாவே, உங்க கிருபை தாங்கினதற்காக ஸ்தோத்திரம், தாங்குகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம். இன்னும் தாங்கட்டும்னு நாங்க கேட்கிறோம் ஆண்டவரே. என் உள்ளத்தில் விசாரங்கள் பெருகும் போது உம்முடைய ஆறுதல்கள் தேற்றுவதாக. இப்படிப்பட்ட நெருக்கத்திலையும் உங்க ஆளுகையை நாங்க கேட்கிறோம். ஆவியானோர் தொடர்ந்து எங்களை பலப்படுத்துங்க. பாசம் உடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம். உங்களுடைய குடும்பத்தை உடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம். நடத்துங்கப்பா, நடத்துங்க. இங்க நாளை எதிர்காலம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது. நான் எங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியும், எங்கள் நாளை உடைய கரத்தில் இருக்கிறது என்பது மாத்திரம் தெரியும். ஆண்டவரே தொடர்ந்து நடத்தும் இயேசுவின் நாமத்தில். ஓ என் பாதை எல்லாம் அந்தகாரம் சூழ்ந்தாலும், வாழ்க்கை முடிந்தது மறுவாழ்வு இல்லை என்றாலும், என் பாதை எல்லாம் அந்தகாரம் சூழ்ந்தாலும், வாழ்க்கை முடிந்தது மறுவாழ்வு இல்லை என்றாலும், என்னை தேற்றுவதற்கு யாரும் இல்லை என்றாலும், சொல்வோமா? நம்புவேன் என்னை ஒருவரை, என்னை தேற்றுவதற்கு யாரும் இல்லை என்றாலும், நம்புவேன் என்னை ஒருவரை. சேர்ந்து சொல்லுமா? நம்புவேன் என்னை ஒருவரை, நம்புவேன் என்னை ஒருவரை. நான் நம்புவேன் என்னை ஒருவரை, நம்புவேன் என்னை ஒருவரை. நான் நம்புவேன் என்னை ஒருவரை. நான் நம்புவதற்கு, நான் நம்புவதற்கு ஒன்றும் இல்லை என்றாலும், நம்புவேன் என்னை ஒருவரை. என்னை தேற்றுவதற்கு யாரும் இல்லை என்றாலும், நம்புவேன் என்னை ஒருவரை. எல்லா கைகளை உயர்த்தி கடைசி முறையா சொல்வோமா? நம்புவேன், நம்புவேன் என்னை ஒருவர். என்ன நடந்தாலும், யார் கைவிட்டாலும், நான் நம்புவேன் என்
தாங்க முடியாத வழியில இருந்தாலும் நான் நம்புவேன் என் இயேசுவை, நம்புவேன் என் இயேசு. ஆண்டவரே, நான் நம்புவேன் என் இயேசு. ஆண்டவரே, அப்ப நாங்க என்ன ஜெபிக்கணும்னு கூட எங்களுக்கு தெரியல. ஆனா இந்த நேரத்துல அருமையான எங்க சகோதரியின் வாழ்க்கைக்காக நாங்க நன்றி செலுத்தோம் ராஜா. அப்பா, எத்தனையோ thousands of souls have been touched by your ministry. அப்பா, எங்க விசுவாசங்கள்லாம் அவங்க உண்மை வந்து சேர்ந்தாலும் இதுக்கு அப்புறமும் this ministry will continue கர்த்தாவே. Through her death this ministry will continue and impact lives ராஜா. அருமையான அண்ணனுக்காக உங்க பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆற்றி தேற்றி கர்த்தாவே ராஜா. அப்பா, முக்கியமா தேவரீர் இந்த ஊழியம் இன்னும் பல ஆயிரம் மடங்கு அநேக ஆத்துமாக்களை ரீச் பண்ணுவதில்ல பல ஊழியங்களை கட்டும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. எல்லா துதிக மகிமையும் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். Hallelujah. May 2020 ஃபஸ்ட்டு பிளாடர் கேன்சர் இருக்குதுங்கிறத நாங்கள் கண்டுபிடிச்சோம். அந்த லாக்டவுன் பீரியடில் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியாதனால, ஆஸ்பத்திரிக்கு போக முடியாதனால we delayed 3 months to start the chemo. May 2020 we discovered that she has cancer. பட் ஏற்கனவே சிஸ்டர் டல்சி சொன்னாங்க 2018 அவங்க வந்து பாட முடியாது, அதனால தான் நான் கீபோர்டு ப்ளே பண்ணேன்னு சொன்னாங்கல்ல. ஹவு டஸ் தட் ஃபிட்? About 13-14 years ago she had throat cancer, and there அந்த சர்ஜரிக்கு அப்புறம் முன்ன மாதிரி பாட முடியல. அதுக்கப்புறம் தான் she started learning piano. So 2020 தான் we discovered this cancer which has spread to all the other organs eventually. But she had thyroid cancer some years back which was cured, but the throat is never the same. இந்த கேன்சர் வந்தப்ப இதே இடத்துல we had something called a jamming session. எல்லா மியூசிஷியன்ஸ், எல்லா worship leaders, we come and just celebrate, practice, worship for 3-4 hours. ஸோ அப்போ இங்கே இருந்தோம், எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. Sam Moses was here and many other brothers who lead worship in our ministry. எல்லாம் இங்கே மியூசிஷியன்ஸு கிட்டத்தட்ட ஒரு 15-20 பேர் இருந்தோம். And she came here. அந்த ஜாமிங் செஷனில் நான் பாட முடியலன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல உட்காந்து அந்த she broke down and cried, sobbed for almost an hour. What's happening now? I'm not able to join worship. So that's how she longs for worship. So it's a long journey. 2020 இது ஆரம்பிச்சது. அப்புறம் 1 year கீமோ மற்ற காரியங்கள்லாம் கொடுத்த பிறகு she was declared medically, clinically cancer free after a year. ஒரு வருஷம் கழித்து நீங்கள் வாங்க டு டெஸ்ட்னு சொன்னாங்க. when we went 1 year later we found it has spread. Hindsight, we could have gone earlier, but no complaints. Doctors do what they're supposed to do in every given situation. நிறைய doctors, நிறைய nurses have helped us right through this journey. And என்னதான் நம்ம சொன்னாலும், லாஜிக்கலாக பேசினாலும், பைபிளில் ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது. our times are in his hands. நம்முடைய காலங்கள் கர்த்தருடைய கரத்தில் இருக்கிறது. சில காரியம் நமக்கு புரியாது, சில காரியம் நமக்கு புரியாது, புரியணும்னு அவசியமும் இல்லை. விடுவித்தாலும் விடுவிக்காமற் போனாலும், சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ. என் பிரசங்கத்தில் சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ பற்றி ரொம்ப அடிக்கடி சொல்லுவேன்.
நான் தானியேல் சிங்க கபிக்குள்ளேருந்து தான் நிறைய சொல்லுவேன். ஆரம்ப நாட்களில் அடிக்கடி நான் சொல்கிறது ஆபிரகாம் ஈசாக்கை கொண்டு பலிபீடத்தில் வச்சான்னு. எந்த பிரசங்கம் பண்ணாலும் அது ஆபிரகாம் ஈசாக்கு கொண்டு பலிபீடத்தில் வச்சது வந்துடும். பாஸ்டர் வின்சென்ட் சாமுவேல் அவங்க சர்ச்சில் ஈவினிங் பைபிள் ஸ்டடி எடுக்க சொல்லுவாங்க. நிறைய முறை அதை எடுத்திருக்கேன். அப்படி பண்ணும்பொழுது எந்த பிரசங்கம் பண்ணாலும் கடைசியில் ஆபிரகாம் ஈசாக்கை பலிபீடத்தில் கொண்டு போனார்னு சொல்லிடுவேன். எங்கேயாவது ரொம்ப வேடிக்கையாக ரொம்ப ஜோக் அடித்து பேசுகிற பாஸ்டர் ஆரோன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்கிட்ட வந்து சொன்னார், சார் ஈசாக்கு ரொம்ப பாவம் சார்னார். ஏன்னு கேட்டேன். ஆபிரகாம் ஒரு முறை தான் கொண்டு போனார், நீ வார வாரம் கொண்டு போகிற. So in the pain passages in the Bible, deep commitment passages in the Bible has always fascinated me, and I love to use that in my sermons. இப்போ நான் உங்களுக்கு அறிவித்தபடி you have to excuse us. Jesse's sister from Australia is here. இப்படி இதெல்லாம் தமிழில் இருக்கிறதுனால அவங்கள நான் வரவேணான்னு சொன்னேன். நேற்று நைட்டு 3 மணி வரைக்கும் we were in the hospital and ஃபைனலாக செட்டில் பண்ணி வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு. So I told her to rest. Jesse's sister and her husband, they might join us in the evening or definitely on Monday. So அவங்க இருக்கிறாங்க. And the immediate family alone, நான் என்னுடைய 2 தம்பி ஃபேமிலி, அப்புறம் ஜெஸ்ஸியுடைய சிஸ்டர். We don't want to miss our special time with Jessie. So without fighting your way through, you have to excuse us. So we are going to ask all of you to vacate this hall. After we do the closing prayer, Pastor Nalathambi will come. A friend, என்னுடைய எல்லா நேரத்துலையும் என் கூட இருந்த ஒரு ஃப்ரெண்டு பாஸ்டர் நலத்தம்பி. 87 இவரை தெரியும் எனக்கு. We know each other for 37 years. அவர் என்னுடைய சர்ச்சு ஆரம்பிக்கிற அன்னைக்கு இங்கே சென்னையில் இருந்தார். என்னுடைய சிங்கப்பூரில் பைபிள் ஸ்கூல் கிராஜுவேஷனுக்கு அவர் வந்திருந்தார். என்னுடைய கல்யாணத்துக்கு சிங்கப்பூரில் வந்திருந்தார். என்னுடைய மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி நான் மலேசியாவில் வாங்கும்போது வந்திருந்தார். என்னுடைய ஆர்டினேஷன் சர்வீஸ் சிங்கப்பூரில் வந்திருந்தார். என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா சந்தோஷமான நேரங்களிலும் துக்கமான நேரங்களிலும் என்னோடு கூட இருந்த ஒரு ஊழியக்கார நண்பர். ஸோ அவர் க்ளோசிங் ப்ரேயர் பண்ணுவார். அதுக்கப்புறம் ஈவன் ரிலேட்டிவ்ஸ், ப்ளீஸ் எக்ஸ்கியூஸ் அஸ். சரியா? we just want to have little time with Jessie, so we're going to take her home. We didn't want to say this, but I want to make it clear. So we're taking her home, and we just want to have private 1 to 1.5 hours. So please excuse us. If you are not told to come, then you are not included. And if you feel offended, too bad. நீங்கள் அதனால் காயப்பட்டீங்கன்னா எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது. I just want my brother and family, the 2 brothers, and Jesse's sister and family, and just myself, Amma, and the 2 kids. And our வீட்டில் உள்ள maid, we told her to be there. மேடம் வாய்ஸ் கேட்டு 10 நாள் ஆச்சு சார். வாய்ஸ் கேட்பீங்களான்னு தெரிலம்மா, ஆனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்ப்பீங்க, வீட்டில் இருங்க. அவங்களுக்கு 2 சேலை ஆன்லைனில் வாங்கி முந்தின நாள் தான் டெலிவரி ஆச்சு. அது சாவறதுக்கு முன்னாடி சொன்னாங்க, அந்த 2 சேலையை கொடுத்துரு அவங்களுக்குன்னு சொன்னேம்மா. 2 சேலை வாங்கி வச்சுருக்காங்கம்மா,
நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அவங்க ஹஸ்பண்ட் இறந்து ஒரு 6 மாதம்தான் ஆகுது அந்த அம்மாவுக்கு. அது டெத்து முடிச்சு வந்த உடனே சொல்லியிருக்காங்க, விஜயா, ஷீஸ் அ ஹிந்து, டோன்ட் வரி, அவர் ஃபேமிலி இஸ் தேர் ஃபார் யூ. என் குடும்பம் உனக்காக இருக்குது, எந்த கஷ்டம்னாலும் சொல்லு அப்படின்னு. ஸோ மேடம் வாய்ஸ் கேட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு, 10 நாள் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னதுனால ஜெஸ்ஸிட்ட சொன்னேன், லெட் மீ லீவ் அ வாய்ஸ் மெசேஜ். ஸோ ஒரு 8 to 10 minutes வாய்ஸ் மெசேஜ் அதை ஜினெட் போட்டு கட்டினா. She cried. So she will be part of that today because she has been taking care of her night and day. அதுக்கப்புறம் 3:30 மணிக்கு திருப்பி we will bring the body here and up to 7:30 இங்கே நமக்கு இருக்கும். நாளைக்கு அதே போல் 3:30 7:30 8 வரைக்கும் நாளைக்கும் இருக்கும். நாளை மறுநாள் 15th மண்டே NLCCயில் வைத்து பாஸ்டர் மோகன் அவர்களுடைய சபையில் வைத்து காலையில் 9 மணிலிருந்து 1 மணி வரைக்கும் விசிட்டிங் ஃபார் பீப்புள் டைம். அப்புறம் கரெக்டாக 1 மணிலேருந்து ஃபியூனரல் சர்வீஸ் ப்ராப்பர் ஒரு 3:30 முடிச்சுட்டு we will bring her back to Palavakkam Advent Church உடைய கல்லறை behind the mosque. பாஸ்டர் மோகன், GPS ராபின்சன் அண்ணன் எல்லாருமே அதில் இருப்பாங்க. and Dr. Paul has just confirmed that he is coming as well. அப்புறம் நமக்கு இன்றைக்கு ஆஃப்டர்நூன் 3:30 மேலே GPS ராபின்சன் அண்ணன் said he will be here with us. So pastors, church members, we love you and Jesse loves you. Stand with us in our difficult time. If you can come in the evening,